उम्मीद की जाती है तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अज का जो साडा लैसन है ना, असीं इस दे विच कवर करांगे एग्जाम्पल की कारी जाता, यानी कि कारी जाते नूं समझण की कोशिश मजीद करांगे कि वो चलण के क्या असूल ने ते किस तरीकेकार ने। पहले असां पढ़िया सी कि कारी जाता जिहड़ा नहीं ओहदा ओहदी हद ते किस तरह बने होंदा वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अज असीं जे वेखा कि जिहड़े उस उत्ते ट्रैक बने होंदे ने, उन्हां उत्ते तुसीं किस तरह चल सकदे हो। ते जेह्ड़ा इक सड़क उस उत्ते कारी जात्तियां दी जेह्ड़ी है ना तकसीम, वो किस तरह होई होंदी है, ठीक है। दूजा असीं पढ़ांगे फिर ciclomotori या एक क्लासिफिकाzione dei veicoli, यानी कि गड्डियां दी जेह्ड़ी क्लासिफिकाzione होई उन्हां दी दर्जाबंदी उन्हां दी तकसीम होई होंदी है। वो पढ़ांगे कि केह्ड़ी गड्डी किस किस तरह होंदी है ciclomotori। उस तो बाद असीं पढ़ांगे मोटोचिकली बाद त्रिचिकली या मोटोरे, ठीक है। ते सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कोई भी चीज़ जिहड़ी है ना ਉਹਨੂੰ पढ़न तो पहला चंगी गल ਇਹ ਹੁੰਦੀ कि ਉਹਨੂੰ समझ लईए। जिस टाइम तुसां एक चीज़ ਨੂੰ समझ ਲੈਣਾ ना ते ਉਹੀ समझ लो तुसां पढ़ लिया। सिर्फ पढ़न का मकसद है कि कोई टाली जांदे चलो ਉਹਦੀ थोड़ी ट्रांसलेशन हो जाती है तो तुहानूं थोड़ी समझ आ जाती है, लेकिन चीज़ समझ जाए तो बंदे दिमाग 'ਚ बह जाती है कि ਇਹਦੀ ਇਹ चीज़ है ते ਇਹ चीज़ है। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਗੋਂ मैं अपनी ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, फिर तुसीं जिवें इटालियन में जाओगे तुहानूं वो आसान लगेगी, ठीक है। इस वास्ते मैं ज़्यादा कोशिश करना पहले चीज़ ਨੂੰ समझाया जाए ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਇਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ YouTube ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੁਇਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। लेकिन क्विज पढ़ने का मकसद नहीं है। अगर क्विज पढ़ोगे ना, क्विज से तकरीबन 6000 रुपये सवाल ने, तुसीं किन्ने क रट्टा मारोगे। हुण एक चीज़ फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर असां एक एग्जाम्पल की कारी जाता पढ़ना, हुण एग्जाम्पल की कारी जाता एक मिसाल है। अगर इस थोड़ा जिहा सही ध्यान नाल याद कर लिया, थोड़ा जिहा समझ लिया कि चीज़ की है तो इसके फार्मूले या रे गुरे केड़े ने, तो तुहानूं लोड़ नहीं है क्विज सारे याद करन दी, ठीक है। तुसां सिर्फ इहनूं याद कीते होना करना, जो तुहाडे सामने क्विज होना तुहानूं पता लग जाना ये वेर होवे या फाल्स होवे। क्योंकि असीं जो पढ़ रहे हैं सिर्फ वो दुरुस्त है, यानी कि वो सारा वेर होवे। जिहड़ी चीज़ है तू बाहर आनी है वो फाल्स हो जानी ऑटोमैटिक, वो वेरो तो कोई वेरो नहीं रहनी है। तो जे असीं हुण पहले वेरो क्विज जिहड़े मैं बंदर हाँ इत्थे बाद विच फाल्सो क्विज जिहड़े उन्हां दी ट्रांसलेशन करां, इस तरह तुसीं किस तरह याद रखोगे जिन्ना चिकर तुहानूं एक बीमारी का पता ही नहीं है बीमारी केड़ी है, ठीक है। इस गल्ले सारें नालों बेस्ट वे जिहड़ा ओह यही है। क्योंकि मैं आप लैसन्स जिहड़े ना सारे स्टडी करके ना पढ़े ने, मैनूं पता है इन्हां दा बेस्ट वे की है इन्हां नूं याद करन दा। हाँ जिहड़ा पहला चैप्टर इहदे ते तुहानूं मुश्किल लगना है, ठीक है, मुश्किल है पहला चैप्टर। लेकिन जिस बंदे ने पहले चैप्टर उत्ते जिस तरह, हालांकि मेरी बड़ी कोशिश है कि तुसीं शार्टकट करके मैं कर रहा काम, ठीक है। शार्टकट जिहड़ियां यानी कि सवालों दी या मेन टॉपिक जिहड़ियां चीज़ां समझण वालियां ना उन्हां ते वीडियो बना रहा। दूजी मैं वीडियो नहीं बनाता है, दूजी मैं रिकॉर्ड करता ही नहीं है चीज़ां, बड़ियां चीज़ां जिहड़ियां शार्टकट कर देना। तकरीबन अज साडा 7वां 8वां लैसन है, असीं अद्धे तो अगां निकल गए चैप्टर, हालांकि पहला चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। असीं अद्धे तो ज़्यादा चैप्टर जिहड़ा ना कवर कर छड़िया, और 2-3 वीडियो आइयां तो चैप्टर जिहड़ा पहला खत्म हो जाना। लिहाजा तुसीं पहले चैप्टर उत्ते मेहनत करो, क्योंकि मैं आस्ता आस्ता अगे जाना तो मैं ट्रांसलेशन जिहड़ी नाल ही घटांदा जाना है। जिहड़े बंदे ने सही पढ़ लेना पहला चैप्टर, उन्होंने ट्रांसलेशन बार बार एक लफ्ज़ की बार बार ट्रांसलेशन करने का तो फायदा ही कोई नहीं। जे मैं बार बार ट्रांसलेशन करा तो ज़ाहिर गल है अग्गा दौड़ पिछा चौड़ पे करदे हो, पिछे तुसीं याद नहीं करदे, अगे आके तुसीं फिर ट्रांसलेशन मंगो मेरे को, तो ਉਹਦਾ फायदा कोई ना है। क्योंकि फिर तुहानूं याद ही कोई नहीं पिछला, ਉਹਦਾ मकसद तो यह है ना, तां अगे जाके ट्रांसलेशन मंगदे पे। अगर पिछे याद कीते हैं तो कोई मसला नहीं। तो इस वास्ते मेरी जान ये टोटल 8 वीडियो बन गए ने, और 4 तो 5 वीडियो होनियां ने। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 12-13 ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। चलो मनिया मैं ट्रांसलेशन क्विज में जाके नहीं करता, किसी लफ्ज़ की कर दी कोई आ गई, नहीं तो मैं इस तरह बस वेरो फाल्सो एक इधर आई करना, लेकिन पढ़ाता तो है ज़्यादा पे। ज़्यादा तुम कोशिश करो जिस तरह मैं पढ़ा रहा इस तरह ही बेहतर है, ठीक है। तो स्टार्ट करने असी अपना लैसन। अच्छा यह कर ही जाता है,
ਇਹ ਕਾਰੀ ਜਾਤ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਾਰੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਬਾੜ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ ਲੀਕ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਲੀਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ठीक है करी इन्ना सड़क में तकसीम कर दी करी जाते हैं ठीक है अगर ये नहीं ना है तो तुसा इस कन्फ्यूजन में नहीं पैना कि यह जड़ियां दो चिट्टियां लैना ने ये भी कारी जाता बना रही ने ठीक है इस कंडीशन दे विच तीन कारी जाते ने एक ए विच दो वे ए त्रै वे लेकिन इन्हां दे उत्ते चलदी किस तरह में ट्रैफिक ए जेडे लैतराली ना कारी जाते लैतराली ये जेडे ने एसेंस हो नहीं को ने एक है दो दो ट्रैक ने दोवां दे उत्ते ये जान वाले ने या आउण वाले ने लेकिन जेडे सेंटर वाले ने ना ये दो ट्रैक जान वाले ने दो ट्रैक आउण वाले ने यानी कि इस कंडीशन दे विच लैतराली जेडे ने सेंस हो नहीं को ने ते जेडे चंतरा पार्क ते चंतराली है ना है ट्रैक इदो पियो सेंस हो लेकिन कारी जाते त्रै ने ठीक है चार नहीं है ज्यादा दोस्त जेडे ने इन्हां देख के ते चार कारी जाते बना सकदे ने ओ इन्हां लिखण कंडीशन ज्यादा है लेकिन इन्हां लिखां दी कोई बुनियाद इन्हां लिखां दा सिर्फ इतना ही काम है कि इन्हां तकसीम कीते एक कारी जाते नु चौं ट्रैकों में ताकि दो तरफा ट्रैफिक जी चल सके दो पियो सेंसर चल सके इतने सेंस होनी को इतने भी सेंस होनी को ये सेंटर में जी दो पियो सेंस हो ठीक है जी इस कंडीशन इस कंडीशन इस तरह का जो कंपोस्ट का त्रै कारी जाते हुए ठीक है जी ये कंप्लीट बने हैं तीन कारी जाते हैं ओके जैसे अगर मिसाल देखने अगर नाल दो मैं और पिक्चर ऐड की ये भी क्विज दे विच ही ने लेकिन मैं इन्हां दी ट्रांसलेशन नहीं की पढ़ाई नहीं है पढ़ाया नहीं है ट्रांसलेशन जिस बंदे ने इस कारी जात नूं पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन समझ लैनी है ना समझ लो उस बंदे ने यह भी समझ लेनी क्योंकि सेम टू सेम चीज़ है ना कोई डिफरेंट नहीं है सिर्फ ये कि उन्होंने शक्ल जी डिफरेंट किस तरह में पढ़ने में सेम है लेकिन समझने वास्ते ना इन्हों कि भाई किस तरह तकसीम होए ने किस तरह बने ने वो सिर्फ तस्वीरों तुहानूं पता लगेगा ठीक है अच्छा पिछली कंडीशन में त्रै कारी जाते थे इस कंडीशन दो पियो सेंस होए एक ही कारी जाता ठीक है इस लाइन तो लैके इस लाइन तक जोड़ा ये दो लाइना ला के उन्हें तकसीम की इस लाइन का यह मकसद है कि जी आस पास ट्रैफिक भी जाती है परले बईए नहीं जा सकती तो जी नाल लाइन है दूजी इस यदा ये मानिए कि जो इस बईए चलते हैं ना इस इन्होंने दो ट्रैक तो इस बईए नहीं आ सकते ठीक है जी इस तरह इतने दो दो ट्रैक ने इस हुण जेहड़े तीन ट्रैक ने एक दो त्रै जाने वाले त्रै आने वाले कारी जाता एक ही है ठीक है जी दो पियो सेंस इतने भी है दो पियो सेंस इतने भी ठीक है अच्छा जो नॉर्मली ट्रैक होंगे ना यह सेंटर वाला यह हमेशा सुरपासों वाला होता है ठीक है जी अगर त्रै ट्रैक ने तो दो ट्रैक चलते हैं नॉर्मल मार्च वास्ते एक जो मखसूस रिजर्व होता है सुरपासों वास्ते ओवरटेक वास्ते हमेशा ठीक है जो सेंटर वाला ट्रैक होंगे उस हमेशा जो नहीं वो होंगे रिजर्व ओवर सुरपासों वास्ते ओवरटेक वास्ते तुसीं उहदे ते चल नहीं सकते अगर ट्रैफिक नहीं है तो ज़्यादा अगर ज़्यादा ट्रैफिक है फिर तो ठीक है तुसीं कुछ उहदे ते चल सकते हो कि रोड जाम है ठीक है लेकिन ये हमेशा रिजर्व ट्रैफिक उहदे वास्ते सुरपासों वास्ते होंदा फर्ज करो कि अगर ट्रैफिक ए खाली ने ट्रैक दोवे कोई तुहाडे अगे बंदा नहीं है तुसीं ओवरटेक वाले ओवरटेक वाला जिहड़ा वे ना ट्रैक उहदे ते चली जा रहे हो अगर पिछे पुलिस वाला आ गया उन्हां तुहानूं जुर्माना करना है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਟਰੈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪੀ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ कि किस तरह इन्होंने तरीकेकार ये उस तरह का कंपोस्ट का एक सड़क जी कंपोस्ट का मुश्तमल होंगी है त्रै कारी जाते हैं जोड़ा नहीं इस कंडीशन एक इस तरह का कंपोस्ट का मुश्तमल है त्रै कारी जाते हैं ठीक है जी एक दो वो परला जो उतला है एक दो त्रै कारी जाते हो गए प्रीमो पहले तो दो पियो सेंस होंगे दो तरफा ठीक है जी यह दो तरफा वाले ने सेंटर वाला ये दूए असेंसोनिको एक तरफा ਇਹਦਾ ਉਤੋਂ ਕੋਰਸ ਹੀ ਹੈ 8 ਟਰੈਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਪਿਓ ਸੈਂਸੋ ਨੇ ਨਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਪਿਓ ਸੈਂਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੋ ਪਿਓ ਸੈਂਸੋ ਦੋ ਤਰਫਾ ਇਹ ਦੂਏ ਸੈਂਸੋ ਨਹੀਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਸੋ ਨਹੀਂ ਕੋ ਨੇ
एक है तो एक है, ये दो कारी जाते, ठीक है जी। सेंसो ऊनिको, ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ कारी जाते सेंस ऊनिको ने ਤੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ 8 ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ, 4 ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਨੇ, 2 ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨੇ, 8 ਟਰੈਕ ਨੇ ਟੋਟਲ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ कारी जाते ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਖ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਇਹ ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸੋ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸੋ ਊਨੀਕੋ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। लेकिन ये चीज़ा नहीं है भाई, तुसें इस कन्फ्यूजन नहीं पैना कि जो बाहर वाले आखन के दोपी सेंस यानी कि ऐसे तो ट्रैफिक जा रही है तो ऐसे आ रही है, पता बाजू का छोटा सड़क होवे तो ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ इस तरह भी कि ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਨੇ ਸੈਂਸੋ ਊਨੀਕੋ ਨੇ, ਅਗਰ 4 ਟਰੈਕ ਨੇ ਇਹ ਦੋਪੀ ਸੈਂਸੋ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸੋ ਊਨੀਕੋ ਹੋਵੇ, ਇਹ कारी जातियां ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ ਲਿਖ ਹੋਵੇ ਦੀ ਉਹ कारी जातियां ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਲੈ कारी जाते ਲੈਤੇਰਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ कारी जाते ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਲੇ sono di norma normally e senso unico, भाई नॉर्मली ਜਿਹੜੇ ਨੇ senso unico ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਨੇ। e se il traffico intenso, ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, si può viaggiare, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ per file parallele, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਨਸ ਜੋੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਾਲੇਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਲੇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੁੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। sono vietato la svolta, ਮਨਾ ਮੁੜਨਾ a sinistra, ਦਾएं ਖੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਰੇਟਰੋ ਮਾਰਚੀਆ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟਰੋ ਮਾਰਚੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਨਵਰਸੀਓਨ ਵਾਪਸ, ਓਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਜਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਇਨਵਰਸੀਓਨ ਵਾਪਸ ਦੀ ਮਾਰਚਾ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਰਸੀਅਨ ਯਾਨੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਾ ਨੇ। ਮੈਂਤਰੇ ਜਬ ਕਿ ਇਲ ਸੋਰਪਾਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟੀਟੋ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅੰਕੇ ਸੂਈ ਦੋਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਲੂੰਗੋ ਲੰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਵਾ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੋੜ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੂੰਗੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੰਬਾ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੁਰਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। La carreggiata centrale, ਜਿਹੜਾ carreggiata central ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਨੋਰਮਾ ਨਾਰਮਲੀ a doppio senso ਡਬਲ ਸਿਮਤ ਦੀ ਸਰਕੂਲਾਸੀਅਨ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ con 4 corsie, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਤਰਾਲ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ doppio senso ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। doppio senso ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਆ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। doppio senso con 4 corsie, 4 corsie double cement, quindi ਫਿਰ le corsie laterali, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ corsie ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ laterali ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ servono ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ per la marcia di normale, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ normali, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਇਲੇ centrali per il sorpasso, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ per il sorpasso overtake ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ corsie ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਦੋ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾਰਮਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। La carreggiata centrale, no, sorry, quello centrali per il sorpasso, le corsie laterali servono per la marcia normale, sorry गलत हो गया, le corsie laterali servono per la marcia normale, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਤਰਾਲੀ ਕੋਰਸੇ ਚੰਤਰਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰਸ ਚੰਤਰਾਲੀ ਇਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। servono per la marcia centrali per il sorpasso whatever, se il traffico intenso, अगर ट्रैफिक ज़्यादा होवे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होवे, si può viaggiare per file parallele, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ parallele, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
अगर ट्रैफिक ज्यादा हो तो sono vietato mandare svolta murna a sinistra la retromarcia in versione di marcia mentre il sorpasso è consentito anche sui dossi e lungo di curva यानी कि सेम टू सेम रेगुलर है ठीक है जी ਜਿਹੜਾ रेगुलर इस ट्रैक ते वेदा वही इस ट्रैक ते जा के ਜਿਹੜਾ रेगुलर इस ट्रैक ते वही ट्रैक ते इस ते यानी कि चाहे भावें 20 कुर्सी हो जान 8 हो जान 4 हो जान 2 हो जान 10 हो जान रेगुलर sempre आई रहना ठीक है जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਆ ਹੋਵੇ ਦਾ ਚੰਤਰਾਲੇ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਤੋ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੇ ਚੰਤਰਾਲੀ per il sorpasso ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ parallele file parallele ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਨਿਸਟਰਾ ਖੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਮਨਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਜੰਪ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਰਵਾ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ओवरटेक करन दी ठीक है जी ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕੋਰਸੀ ਨਾਰਮਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਾਤੋ ਦੇ sorpasso ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ doppio senso circolazione ਨੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ doppio senso circolazione ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੋਸਟਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪੋਸਟਾ ਦਾ ਉਹਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ doppio senso ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ doppio senso ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜਾ sorpasso ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਸੀ ਨੇ circolazione normale ਵਿੱਚ centrale ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਾਤੋ sorpasso ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਨੋਰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ la carreggiata centrale di norma ਹੁੰਦਾ ਹੈ no sorry ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ la carreggiata centrale di norma e doppio senso ठीक है सेंटर का कार्य जाता है डबल सीमा तक कौन चार ट्रैक करना quindi फिर le corsie laterali ne servono per marcia normale e quelle centrali per sorpasso ठीक है फिर ਜਿਹੜਾ centrale ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ कार्य जाता ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ corsie ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ sorpasso ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ centrali per il sorpasso se il traffico ज़्यादा हुए può essere viaggiare file parallele भी मना में होते थे मुड़ना sinistra वापस बैक मुड़ना या बैक चलना mentre जब ओवरटेक ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਆਂਕੇ ਉਹ ਜੰਪ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੰਬਾ ਕੁਰਵਾ ਹੋਵੇ ਲੰਬਾ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹਰ ਟਰੈਕ ਉਤੇ ਹਰ ਕਾਰਜਾਤ ਉਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ sempre ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ sempre ਔਖਾ ਜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ definito बताइयां गए ने veicolo qualunque कोई भी मशीना या ਗੱਡੀਆਂ che circoli चलतियां ने su strada guidata सड़क ते guidata drive ਜਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ guidata da ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾਖੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਮਾਖੀਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਵਾਲਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਫਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਨਵਾਲਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਸੋਚ ਲੱਗਦਾ ਸਲਫਾਈ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ come ad esempio ਹੈ ਮਿਸਾਲ passeggini ਉਹ ਬੇਬੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਧੀਏ
रोतेले यानी कि जी व्हील चेयर है, सीधी कुर्सी, रोतेले टायर यानी कि कुर्सी जी टायर वाली। ये व्हीकल इसमें क्लासिफिकाती गड्डी जड़ियां ने क्लासिफिकेट हो जानी नाले सेगमेंट फॉलोइंग कैटेगरी। ये व्हीकल इसमें क्लासिफिकाती नाले सेगमेंट कैटेगरी है। व्हीकल क्लासिफिकेट के दसियां गई बता तकसीम की दर्जाबंदी की गई है। सेगमेंट फॉलोइंग फॉलोइंग मतलब है जड़ियां हुण असीं चीज़ां थल्ले दस्सण लगे हैं कैटेगरी कैटेगरियां विच, ठीक है। पहली केड़ी है व्हीकल अब्राचा। व्हीकल बराचा होंदी है जिहड़ी हत्थां नाल चलाई गई होंदी है, हत्थां नाल ढकी जांदी है या हत्थां नाल चलाई जांदी है, ठीक है जी। स्पेन दी ढकी जानी, ਉਹ ਤਰਾਇਨਾਤ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣੀ। ਦਾ ਊਮੋ ਆਪੀਏਦੀ ਜਿਹੜਾ ਊਮੋ ਬੰਦਾ ਆਪੀਏਦੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਅਬਰਾਚੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਪਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਪਿੰਤੀ, ਸਹੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਹੀਕੁਲੀ ਅਬਰਾਚਾ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵਹੀਕੁਲੀ ਅਤਰਾਸੀਓਨੇ animale ਗੱਡੀ ਉਹ ਵਹੀਕੁਲੀ ਤਰਾਸੀਓਨੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ animale ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟਾਂਗਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। trainati da uno o più animali ਵਈ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। velocipiedi velocipiedi ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਕਲੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਮੋਨੋਪਤੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੋਪਤੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। चिक्लोमोटर होंदे ने साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों एक साथ, ठीक है जी। चिक्लोमोटर जिहड़ा ना किहड़ा है चिक्लोमोटर, ठीक है, जिहदे नाल पैडल भी होंदे ने ते सल्फ नाल भी चल पैंदा, ठीक है जी। चिक्लोमोटर मोटो व्हीकल मोटरसाइकिल टाइप गाड़ियां, ठीक है जी। ये किहड़ियां ने मोटोचिकली मोटरसाइकिल मोटोकारोजेते यानी केबन यानी कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਡਰ ਪਾਲਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕੁਆਦਰੋਚਿਕਲੀ ਚਾਰ ਟਾਇਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਦਰੋਚਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੌਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਆਟੋ ਵਹੀਕੁਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋ ਵੈਤੂਰੇ ਕਾਰਾਂ, ਆਟੋਬੂਸ, ਬੱਸਾਂ, ਆਟੋਕਾਰੀ, ਟਰੱਕ, ਤਰਾਤੋਰੀ ਸਤਰਾਦਾਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਤਰਾਤੋਰੀ ਸਤਰਾਦਾਲੀ, ਅੱਛਾ ਤਰਾਤੋਰੀ ਸਤਰਾਦਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਰਾਤੋਰੀ ਸਤਰਾਦਾਲੀ ਨੇ ਐਲੇ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਮੂਰਖੀਓ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੈਮੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਾਤੋਰੀ ਸਤਰਾਦਾਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤਰਾਤੋਰੀ ਸਤਰਾਦਾਲੀ ਰੋਡ ਟਰੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਮੀਓ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਰਮੂਰਖੀਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਨੀ ਆਖੇਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਡੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਟੋ ਆਰਟੀਕੋਲਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਟੋ ਆਰਟੀਕੋਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਰਾਤੋਰੀ ਸਤਰਾਦਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੂਰਖੀਓ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਟੋ ਆਰਟੀਕੋਲਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਟੋ ਸੋਨਿਦਾਤੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਬਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸੁਰਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਟੋ ਸੋਨਿਦਾਤੀ, ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਟੋ ਸੋਨਿਦਾਤੀ। ਆਟੋ ਕਾਰਵਾਨ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਰਾ ਕਾਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਕਾਰਵਾਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਆਟੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਲਦੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਟੋ ਕਾਰਵਾਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ ਕਾਰਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ। ਓਕੇ, ਫਿਲੋ ਵਹੀਕੁਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਹੈ ਵੇ ਫਿਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ,
जिन्हां दे मगर ए उत्ते दो डंडे च बहिंदे हो पे तुसीं, ये सारियां फिलो व्हीकल ही ने, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲੋ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਲੋ ਵਹੀਕਲ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੂਰਖੀ। ਰਿਮੂਰਖੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਿਮੂਰਖੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਆਟੋ ਕਾਰਵਾਨ ਬੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਨ ਤੇ ਆਟੋ ਕਾਰਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਟੋ ਕਾਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਨ ਨਿਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਨ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਮੂਰਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰ ਛੜੀ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਖਾਨਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਐੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਆਟੋ ਕਾਰਵਾਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਟੋ ਕਾਰਵਾਨ ਖੁਦ ਚੱਲੇਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾ ਕਾਰਵਾਨ ਇਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਰਿਮੂਰਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਮੂਰਖੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਣਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦਾ। ਘਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਨ ਹੈ। ਰਿਮੂਰਖੀਓ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਮੂਰਖੀਓ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੀਮੀ ਰਿਮੂਰਖੀਓ, ਆਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸੀਮੀ ਰਿਮੂਰਖੀਓ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਤੁਰ ਸਤਰਾਦਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਾਤੁਰ ਸਤਰਾਦਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਮੀ ਰਿਮੂਰਖੀਓ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਟੋ ਆਰਟੀਕੋਲਾਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਰਾਤੁਰ ਸਤਰਾਦਾਲੇ, ਕੱਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਟਰਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੀਮੀ ਰਿਮੂਰਖੀਓ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਟੋ ਆਰਟੀਕੋਲਾਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਖੀਨੇ ਅਗਰੀ। ਮਾਖੀਨੇ ਅਗਰੀਕੋਲਾ ਤੇ ਮਾਖੀਨੇ ਓਪਰਾਤਰੀਚੀ। ਮਾਖੀਨੇ ਓਪਰਾਤਰੀਚੀ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰੇਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਖੀਨੇ ਓਪਰਾਤਰੀਚੀ। ਮਾਖੀਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਖੀਨੇ ਐਗਰੀਕੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ओके, अच्छा हुण असां जितनी नाम पढ़े दे ना है, असां हुण इन्हां सारियां दी अग्गों तशरीह भी पढ़नी है कि की है। चिकलोमोतरी केड़ी गड्डी है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰजन ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ वो सारा ਅਸੀਂ ਹੁਣ चिकलोमोतरी ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੱਲਿਆਂ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਪੜਨਾ। चिकलोमोतरी, चिकलोमोतरी ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। सोno ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਦੂਏ ਉਤਰੇ ਰੋਡ ਤੇ एक गड्डी होंदी है दो या त्रै टायरां वाली, कुन मोतरे थेर्मिको फिनो आ cinquanta di cilindrata, ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਿਆ 50, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਨੋ 50 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ 50 ਇਹਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਲੋ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਚਿਕਲੋ ਮੋਟਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 50 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 45 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ velocità massima piena strada piena sino 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ strada piena ਉਹ 45 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਨਾ ਪੱਧਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਪਿਆਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੱਧਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਆਉਂਦਾ। strada piena ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਇਲਾਕਾ, ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਂ ਸੀਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੱਕ, ਫੀਨੋ ਜਾਂ ਸੀਨੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦੇ 45 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਦੀ 50 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਉਹ 45 ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਿਕਲੋਮੋਤਰੀ। possono essere ਹੋ ਸਕਦਾ dotati ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਦਿਕਾਂ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਉਹਦਾ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਚਿਕਲੋਮੋਤਰੀ sono soggetti, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਲੋਮੋਤਰੀ ਇਹ ਹੋਤੀ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ੀਓਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੀਜ਼ੀਓਨ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ dopo 4 anni della prima immatricolazione, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲਈਏ ਪ੍ਰੀਮਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਮਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੁਚੈਸਿਵਾਮੈਂਟ ਅੱਗੂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੂ ਸੁਚੈਸਿਵਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਚੈਸਿਵਾਮੈਂਟ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੀ ਦੁਆ ਨੇ, ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਸਿਕਾਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਲ ਸੁਚੈਸਿਵਾਮੈਂਟ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਗੂਲਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੱਡੀ ਲਈਏ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ 0 ਮੀਟਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਟੈਂਸੀਓਨ non rientrano, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, non rientrano ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨella categoria, ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਯਾਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਇਹ ਚਿਕਲੋਮੋਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I quadricicli leggeri, le microcar, i quadricicli leggeri ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਕਰੋ ਕਾਰ।
यानी कि ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਤੇ A ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ 50 ਤੱਕ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਜਨ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, 50 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 45 ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ai fini della circolazione sono assimilati a ciclomotori, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ai fini della circolazione ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ sono assimilati, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ciclomotori ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ciclomotori ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਮੋਟੋਚਿਕਲੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। sono veicoli due ruote con cilindrata superiore, sono veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 50, possono essere dotati di cambio automatico। अच्छा ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਲਿੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫੀਨੋ 50 ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਸਪੀਡ 45 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 50 ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਅਰ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਹੋਏਦਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। possono essere dotati, ਇਹਦਾ ਵੀ cambio ਜਿਹੜਾ possono essere dotati di cambio automatico, ਬਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। sono soggetti a revisione 4 anni dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, successivamente 2 anni, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਟੋਚਿਕਲੀ ਤੇ ਚਿਕਲੋ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਿਕਲੋ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸੀਮੋ 50 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੋਚਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਮਾਸੀਮੋ 45 ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ 45 ਤੋਂ ਤਾਂ। tre ciclia motori ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? tre cicli ਆਂਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, 3 ਟਾਇਰ ਆ ਮੋਟਰ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਧਰੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ 3 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮੀਟਰੀ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮੀਟਰੀ ਕੇ ਟਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਕੋਣ ਨਵਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ 2 ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮੀਟਰੀ ਕੇ। sono veicoli a 3 ruote, ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਰੋਟੀਆਂ। ਸਿਮੀਟਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਿਮੀਟਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮੀਟਰੀਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਲੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਰਲੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿਮੀਟਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। con motore di cilindrata superiore a 50, यानी कि मोटर दी यानी कि 3 cicli, लेकिन है मोटरसाइकिल ही है, सही है, मोटर है, मोटर दी कैटेगरी में शामिल होता है। 50 सुपरियर यानी कि जी हार्स पावर सुपरियर है, सुपरियर है उता में ऊपर है 50 तो अवेंती रखदा है उना वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम सुपरियर है 45। 3 cicli ਜਿਹੜੀ ਉਹ 45 ਸੀ, सिर्फ 3 cicli जिसकी 45 स्पीड है, ठीक है जी। बकाया सारियां उतां जान दियां, सुपरियर है उतां में 45 तो, ठीक है जी। non va confusione, ma तुसी confusion ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। con il complesso pacida costituito बनाई है da un motociclo e un sidecar, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ confusion ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਟੋਚਿਕਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ सीधे कार है, ठीक है जी। सीधे कार ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सीधे कार ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੇਬਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਸੌਰੀ, सीधे कार ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ सीधे कार ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਕੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ सीधे कार ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ सीधे कार ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਣੀ ਗਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟੋ ਕਾਰ ਸੇ ਤਾਂ con rotte non simmetriche, ਵੇਖੇ ਇਹ ਮੋਟੋ ਕਾਰ ਸੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ सीधे कार ਇਹਦੇ ਰੋਤੇ ਸਿਮਿਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 2 ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਪਰਲੇ ਰੋਡ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਰ, ਸਿਮਿਟਰੀਕੇ non simmetriche। sono soggetti revisioni a 4 anni, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਹੈ, dalla prima immatricolazione ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ successivamente ਬਾਕੀ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। non è vero possono essere condotti, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ può essere ਹੋ ਸਕਦੀ condotti ਚਲਾਈ ਜਾਏ senza patente, यानी कि बगैर लाइसेंस ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤ੍ਰੈਚਿਕਲੀਆ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਸੋਰੀ सीधे कार ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ सीधे कार ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ 2 ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੋ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਸੀਮੀ ਤਰੀਕੇ ਰੋਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰ ਸਾਈਡ ਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਕਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਡਸ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਫਾਲਸੋ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ थोड़ी लंबी हो गई, कोशिश करना मैं थोड़ा जिन्हों ना मुक जाए, लेकिन थोड़ा जिन्हों ना पेचीदगी वाला से चलो थोड़ा टाइम लग गया मादर चाहने। उज़ो दी कुर्सी है करी जाता स्त्रादा त्रे कुर्सी। उज़ो इस्तेमाल करना कुर्सी है ट्रैक करी जाता या करी जाता जेड़ा है और करी जाता। स्त्रादा आत्रे करी जाते सड़क कुंतरे करी जाते ए उतो कुर्सी नाल 8 ट्रैकां दे। ठीक है जी, ए त्रै करी जाते ते 8 ट्रैक ने। जिस तरह अस पिछले लैसन में पढ़िया लस्त्रा का रिप्रेजेंट है कंपोस्टा का तरे करी जाते वेरो। अगर वेख्या जी हम सवाल जो समझना यह चीज़ मैं समझाने वास्ते तो बार बार यह चीज़ जो दस रहा तो हम दस रहे कि यह जो करी जाते हमेशा डिवाइड करना है सबज लाइना ने। इस तो इलावा अगर सवालों के कोई आवे तो सानू फालसो करना नहीं तो नहीं। ठीक है जी, लफ्तरा का रिप्रेजेंट है कंपोस्टा का ऑटो कोर्सी है। यस ऑटो कोर्सी है, दो ये ने दो 4 ते दो 6 ते दो 8 ट्रैक ने ऑटो कोर्सी। नलस्त्रा का रिप्रेजेंट ले करी जाते लेतेराले सोनो दी नॉर्मा सेंसो उनिको। यस जेडे करी जाते लेतेराली साइड वाले ना ये नॉर्मली जेडे ने सेंसो उनिको ने। ए साइड वाले ए एक करी जाता ते एक उतरा करी जाता, ये सेंसो उनिको ने, दो की सेंसो सेंटर वाला है। ठीक है जी, नलस्त्रा रिप्रेजेंट सोनो नॉर्मल सेंसो उनिको। Nella strada rappresentata dalla carreggiata centrale di normal a doppio senso di circolazione, vero? Centrale जेह्ड़े ने normal doppio senso ने, जेह्ड़ा central वाला carreggiata ना, la carreggiata centrale è doppio senso, इस गल्ल è vero. La strada rappresentata consente di norma il sorpasso anche in curva, yes. मैं तो आखे था अगर लंबा कुरवा है ना लूंगो कुरवा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ sorpasso ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ overtake ਦੀ, vero. La strada rappresentata è composta 4 करी जाते हैं, क्या 4 करी जाते आ रहा है 1 2 3 4 नहीं ये 3 करी जाते हैं, इस गले फाल्सो। La strada rappresentata composta da 8 करी जाते फाल्सो, 8 ट्रैक ने करी जाते नहीं है। तो कहते किस तरह अगर तुसी चीज को समझ जाओ ना तो बड़ी अच्छी गल है, ते जे अगर मैं तुहानू चीज ना समझांदा ते तुसां इत्थे 8 करी जाते नु रट्टा मारदे रहना सी कि फाल्सो वे सवाल दी मैं निशानी ला लवां मैनू याद कर लो, लेकिन इस तरह लाइसेंस नहीं होंदा तुहानू तंग करेगा। अगर इस तरह चीज को समझ थोड़ी जिनी मेहनत करनी 10-15 मिनट एक चीज को समझ लो, उस तो बाद तुसी सवाल करो ऑटोमेटिक तो समझ आ जाती है। तो बड़ा 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 कूड़ मारते हैं पे समझ लो हूँ उतो करी जाते कितों आ गए थे, उतो करी जाते 3 करी जाते टोटल अस जिस तरह पढ़िया लेसन में। La strada rappresentata di norme a 2 करी जाते हैं, 2 की सेंस नो 2 भी नहीं है 3 करी जाते हैं, इतने 2 करी जाते आ रहे। La strada rappresentata composta da 3 corsie, no 8 corsie con 3 करी जाते। ठीक है जी, falso। Nella strada rappresenta la corsia centrale di doppio senso di circolazione. Nella strada rappresenta la corsia centrale e doppio senso di circolazione. No, sorry, la corsia centrale नहीं है। ठीक है जी, la carreggiata centrale जेड़ा ना वो doppio senso है। corsia ते एक ट्रैक नू आख्या जांदा ना, वो doppio senso किस तरह हो सकदा है। Nella carreggiata laterale della strada rappresenta la consentita di norma inversione di marcia, वह इजाजत है रिवर्स चलना नो वापस चलना, रेट्रो मार्चा करना, इन्वर्सिone di marcia या svoltare sinistra, ये त्रैवे चीज़ां मना ने इस तरह दे। ठीक है जी, किसी किस्म की भी कैटेगरी की सड़क आ जाए तो त्रैवे चीज़ां मना ने। अच्छा असा हुण सानू क्या पता लग्या कि जे हुण क्विज जेहड़े ने ओहदे च असां पढ़िया ते ਹੁਣ कितने क्विज ने तकरीबन 10-15 बन जाते हैं, तो देखो कितना स्टूपिड ने। 3 चीज़ां याद रखने वाली ने, 8 कुर्सियां ने, 8 ट्रैक ने, 3 करी जाते हैं, 2 चीज़ां याद रखने वाली ने, तो बकाया 3 चीज़ां किहड़ियां याद रखनियां ने। ओवरटेक की इजाजत है, पिछा तुसी नहीं मुड़ना है, वापस गड्डी रिवर्स नहीं तुसां टोर सकते, तो सिनिस्त्रा नहीं मुड़ना है। बस यह चीज़ां याद रख लो तुसी 5-6 जिहड़ियां मैं दसां ते सारे सवाल तुसी ऑटोमेटिक कर लो। जिन्होंने जबान नहीं आती उन्होंने वास्ते ट्रांसलेशन की, पहले उत्थे जाके ट्रांसलेशन सीखन फिर आके क्विज करन। इंजे ना मत्था मारन इत्थे आके नहीं तो सारे ही गलत करन, जिन्हें जबान ही नहीं आती तुसां किस तरह सीखना है। इस वास्ते मैं बार बार आखना कि पहले लैसन उत्ते पहला चैप्टर जेहड़ा उदों तो तुसां मेहनत करनी है। जिन्ना चिर मेहनत नहीं करो तो याद नहीं करो तो तुहाडे कोल लाइसेंस नहीं होना। जिस हम थोड़ी जिनी मेहनत करो तो पहले चैप्टर उत्ते मेहनत कर लो, जो तुहाडा लाइसेंस ना आया तो मैनूं आके फड़ ले। ओके जी,
ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਚਿਕਲੋਮੋਤਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। I veicoli a due ruote, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਿਕਲੋਮੋਤਰੀ, ਮੋਟੋਚਿਕਲ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਚਿਕਲੀਆ ਮੋਟਰ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਚਿਕਲੋਮੋਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਲੋਮੋਤਰੀ ਜਿਹੜੀ massimo da power cilindrata cilindrata fino a 50 ਤੇ ਜਿਹੜੀ velocità ਸੀ massima 45 ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। I veicoli a due ruote, veicoli da un galione con motore termico fino a 50 di cilindrata e velocità massima di 45 sono ciclomotori e speed e power, vero? I ciclometri possono avere due o tre ruote, sì, due o tre ruote. Non tutti i veicoli a motore a due ruote vengono classificati ciclomotori, sì, perché ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ classification ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ciclomotori ਵਿੱਚ। I ciclomotori a due ruote non possono avere un motore termico di cilindrata superiore, ठीक है जी, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਥਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਦੀ cilindrata superiore 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ciclomotori ਜਿਹੜੀ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਟੋਚਿਕਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ciclomotori 'ਚ। ठीक è, i ciclomotori sono soggetti a revisione dopo 4 anni dalla prima immatricola, successivamente 2 anni, sì, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। I ciclomotori non hanno più di 2 ruote, no, falso, anche 3 ruote. Le biciclette con pedalata assistita dotate di motore elettro ausiliare di potenza massima fino a 25 kW sono definite ciclomotori। No, ciclomotori biciclette ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 0,25 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, falso, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ciclomotori। Se definiscono ciclomotori tutti i veicoli a due ruote, cilindrata superiore, no, cilindrata superiore ho detto motorcycle, ਉੱਥੇ finisce, falso ਕਰ ਦਿਓ ਸੀ। I ciclomotori per essere definiti tali devono essere muniti di cambio manuale, devono essere, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ essere automatic ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ciclomotori ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂਅਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਵਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। I ciclomotori possono circolare alla velocità 60 km, no, o massimo 50 ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, 60 ਤੱਕ ਨਹੀਂ। I ciclomotori non sono soggetti a revisione, no, ਉਹਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੋਂ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। Ok, motocicli. I motocicli motorcycle. I motocicli sono veicoli a due ruote, yes, vero, che motorcycle 2 ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ। I motocicli hanno cilindrata superiore, ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਹੁਣ 50 ਹਾਰਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ 50 ਸੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਪਰੀਅਰ ਹੈ 50 ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ 50 ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, I chilometri non rientrano nella categoria di motocicli, sì, ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਲੋਮੋਟਰ ਹੈ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ, I motocicli possono essere dotati di cambio automatico, sì, automatic gear possono essere ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। I motocicli sono soggetti a revisioni dopo 4 anni dalla prima matricola, successivamente 2 anni। ਇਹ sempre ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ sempre vero ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। tutti i veicoli, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ciclomotori ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। Tutti i veicoli a motore con 3 ruote sono dei motocicli, no, 3 ruote non è motocicli, falso. I motocicli sono veicoli a motore con più di 2 ruote, falso, più di 2 dei motocicli, motorcycle 2 ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੈ। Il motociclo è un qualche veicolo a 2 ruote, no, qualcuno, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ। veicoli ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ 2 ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ।
se definiscono motocicli solo i veicoli a due ruote di cilindrata fino a 25 o falso superiore 50 tu ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 16 ਰੁਪਏ ਦੱਸਣ ਨਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ 125 ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ fino a i motocicli hanno un motore di cilindrata fino a 50 sviluppano una velocità fino a 50 no? E ciclomotori da cilindrata fino a 50 ਤੱਕ ਤੇ velocità ਜਿਹੜਾ ਨਾ sviluppano ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ una velocità fino a 45 km ਤੱਕ falso ai fini della circolazione i quadriciclaggi sono assimilati a motocicli no quadricicli तो कार होते ना मिक्रो कार लेजर हल्की छोटी सोनो assimilati मिलती जुलती आ मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल को किथों मिलती है ओके जी अतरे चिकलिया मोटोरी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰੋਂ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ i tricicli motore sono veicoli a motore a tre ruote semitriche vero i tricicli a motore sono veicoli con motore di cilindrata superiore 50 yes ਇਹਦਾ 50 ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ 45 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ciclomotori ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਤਾਬਕ i tricicli a motore sono veicoli a motore avanti una velocità massima per costruzione superiore 45 km yes e velocità massima ਉਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 45 ਤੋਂ tricicli ਦਾ i tricicli a motore sono soggetti a revisione 4 anni matricola successivamente 2 anni tricicli a motore sono veicoli a motore che possono essere condotti senza senza no लाइसेंस चाहिए ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਇਹ tricicli a ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਕਲੋ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਨਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਕਰੋ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ tricicli ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀ 50 ਸਪੀਡ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ i tricicli a motore sono costituiti da un motociclo e un sidecar no falso sidecar और चीज़ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ tricicli ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਕਸ਼ਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ tricicli i tricicli a motore sono veicoli con motore cilindrata inferiore a 50 e avanti velocità massima fino a 45 no falsa inferiore ਨਹੀਂ superiore ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ superiore ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ velocità massima ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ सही है superiore होना चाहिए 45 में चलो स्पीड दी तो कोई लेकिन आ जाए cilindrata superiore 50 होना चाहिए इतने चिकली मोटर नॉन सब्सिट्यूट रिवीजन periodica यानी कि ट्रिसिकली मोटर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ periodica ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ periodica ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 4 ਆਉਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ periodica ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਰੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਲਸ ਇਸ ਵਾਲੇ ਫਾਲਸ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋ ਪਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਓਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼